الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے عن ابی سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں کنت اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فدعانی، اور آپ نے مجھے بلایا، فلم آتے، میں نہیں گیا، حتی صلیت، حتیٰ کہ جو میں نماز پڑھ رہا تھا پہلے میں نے نماز پوری کی، ثم اتیتہ، پھر میں نبی علیہ السلام کی طرف گیا جو آپ نے مجھے بلایا تھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، وما منعک ان تأتیا، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا، کس چیز نے روکا تو میرے پاس کیوں نہیں آیا جب میں نے تجھے بلایا تھا؟ الم یقل اللہ، تمہیں پتہ نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے نا فوراً چلے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید بن معلا جو ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور انہیں بلاتے ہیں، یہ اپنی نماز پوری کر کے پھر نبی علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز مکمل کر کے آنا پسند نہیں فرمایا، آیت پڑھ کر فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے تمہیں سبق کیا دیا ہے؟ سبق یہ دیا ہے کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً چلے آؤ۔ وجہ کیا ہے کہ بلانے والی یہ ہستی کو عام ہستی نہیں، یہ افضل البشر، سید البشر، انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، صرف اتنی بات نہیں، افضل الانبیاء، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں جنہوں نے بلایا ہے، تو ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ بے شک تم نماز پڑھ رہے چھوڑ دو نماز، کیوں؟ مجھے نبی نے بلایا ہے، تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ، یہ ہے آپ کی شان، اور یہ شان صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اتنا اعلیٰ مقام، اتنی اعلیٰ شان کہ نماز بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو، درمیان میں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آؤ۔ وجہ یہ ہے کہ جو شان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے وہ عام انسانوں کے نبیوں کی بھی نہیں، اور اس شان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف اسلوبوں میں، مختلف انداز میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، باقی سب کوئی باطل ہے۔
फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ के बाद तो गुमराही है, और हक़ किधर है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आपके पास है। अब जो बंदा हक़ चाहता है उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ चला आए। बाकी जो जितना बड़ा है उसकी अजमत, उसकी बड़ाई सर माथे पर, वो हम तस्लीम करेंगे, क्योंकि इस्लाम ने हमें बड़ों की गुस्ताखी का कतई सबक नहीं दिया। ये तो सबक दिया है, मल्लम यरहम सगीरना वलम यक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पे शफ़क़त नहीं करता, वो हमारा नहीं। ये सबक तो दिया है कि बड़ों का अदब करना है, लेकिन बड़ों का अदब कब तक? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला ना हो। जब नबी अलैहिस्सलाम से मुकाबले की बात आ जाएगी, फिर सारे बड़े पीछे होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दम होंगे, सबसे पहले होंगे, सबसे आगे होंगे। तो पहली चीज़ कि हक़ आपके साथ है, और हक़ ही वो चीज़ है जिस पर चल कर बंदा निजात पा सकता है, क्योंकि फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ के बाद क्या है? गुमराही वाला तो कभी निजात पा ही नहीं सकता। दुनिया हो आखिरत हो, निजात पाने के लिए बंदे को हक़ का रास्ता जो है इख्तियार करना पड़ेगा, और इसी में ही हदायत है, इसी में खैर है, इसी में भलाई है। हदायत के 3 दर्जे होते हैं। सीधा राह, जिस राह पर चलकर बंदा कामयाब हो सकता है, पहले उस रास्ते की आगाही होना, इल्म होना, फिर उस पर चलने की तौफीक मिलना, और फिर उस पर ही बंदे का अंजाम हो। ये रेसे लगाते हैं ना बच्चे, अब वो एक तो आ गया मैदान में, एंड तक जीतेगा कौन? जो आखिर तक भागता रहेगा और मुकाबला करता रहेगा। तो हदायत में पहला इल्म होता है, फिर उस पर अमल करना शुरू होता है, और फिर अंजाम उस पर हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हदायत का रास्ता जो है वो दिखा दिया। ये हदायत का रास्ता है, और ये मुश्किल रास्ता नहीं, ये मैं तुम्हें खुद सबसे पहले चलकर दिखाता हूँ। अना अव्वलुल आबिदीन अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अल्लाह की हर बात सबसे पहले मानने वाला मैं, अल्लाह की हर बात के मुताबिक अमल करने वाला मैं। हदायत वाला, खैर वाला रास्ता, खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बस इनके अलावा किसी जगह के आपको ये खैर वाला रास्ता नहीं मिलेगा जो निजात दिलाए। और कुरान में अल्लाह ने एक ही बात 3 बार दोहराई है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक़, सच्चे दीन के साथ, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, ताकि तमाम जो दीन हैं, जो तौर तरीके हैं, जो निज़ाम है ज़िंदगी गुजारने के, जो अंदाज लोगों ने इख्तियार किए हैं, वो सारे पीछे कर दो, उनको छोड़ दो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो दीन है इसके मुताबिक चलना शुरू कर दो। ये आयत पहले आई है सूरह तौबा में, आयत नंबर 33। फिर यही आयत वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, बिल्कुल वही उन्हीं लफ्ज़ों में सूरह फतह के अंदर आयत नंबर 28 है। फिर तीसरी बार वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, सूरह सफ़ के अंदर आयत नंबर 9। एक ही बात को अल्लाह 3 दफ़ा दोहराते हैं। बात तो एक दफ़े काफ़ी होती है, और अगर आप सच्चे हैं तो दोबारा आपको ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अगर एक बात बहुत अहम हो, बहुत ज़रूरी हो, समझाना बहुत ज़रूरी हो, तो फिर उस बात को हम दोहराते हैं। अब जिस बात को अल्लाह दोहराए, उस बात के बड़ा होने में, अजीम होने में, अहम होने में कोई शक हो सकता नहीं। अब अल्लाह क्या बताते हैं? वल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा, क्या खाली हाथ भेजा? नहीं, बिल हुदा, हदायत के साथ, वो जो ज़िंदगी गुजारने का आला तरीन बेहतरीन अंदाज है, रास्ता है ना, वो देकर भेजा। खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका अगर है, रास्ता है हदायत वाला, तो वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आप सुबह से शाम, दिन से रात, बचपन से आखिर तक मुताला कर लें, किसी जगह पे आप उंगली रख कर कीड़ा नहीं निकाल सकते कि यहाँ कमी है, यहाँ कोताही है, थोड़ा सा ये मामला ऐसा होता तो बेहतर होता। नहीं, जो दुनिया जहान की जिस बात में बेहतरी हो सकती थी, वो सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा है।
बाकी जितने तौर तरीके हैं वो बज़ाहिर अच्छे होंगे, वक्ती तौर पे मुमकिन है, लेकिन दायमी अच्छे नहीं, दुनिया के एतबार से अच्छे नहीं, आखिरत के एतबार से अच्छे नहीं, अपने तौर अतवार अंदाज के एतबार से अच्छे नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ही वाहिद हस्ती हैं जिनका मामला बिलहुदा हदायत वाला है, और ऐसी हदायत खैरुल हदिये, जो बेहतरीन हदायत है, जिसके अंदर आप ज़िंदगी के हर मामले में खैर तो पाएंगे, शर नहीं पाएंगे, बेहतरी तो पाएंगे, कोई नुकसान और घाटा नहीं पाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम पर हम ईमान लाकर सारे बैठे हैं, इस ईमान को ना पॉलिश करते रहा करें। अल्लाह ने सहाबा को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अपने ईमान दुरुस्त करो अल्लाह पर भी, अल्लाह के रसूल पर। तो मौलवी की बातें सुनकर ये ना कहा को मौलवी ऊपर नहीं, किसी के वहाँ दिलाते रहते हैं, मौलवियों ने बेचारों ने न्याय करो तो लाना नहीं कहीं से, यही बातें हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम ताज़ा करते रहें तो हमारे ईमान मजबूत होते हैं, हमारे ईमान पॉलिश होते हैं, हमारे ईमान बेहतर से बेहतर होते हैं, जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी। ईमान मुर्दा नहीं होना चाहिए, ईमान ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, पुख्ता पक्का। और वो किस चीज़ के साथ, जब हमें इल्म होता चला जाएगा कि आपकी ये भी शान है, आपकी ये पहली शान क्या बयान हुई कि हक़ आपके पास है, दूसरी शान क्या है कि हदायत आपके पास है, और अल्लाह ने ये बात 3 दफ़ा कही। और उसके साथ अल्लाह ने क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। अब इस बात को याद रखना है, अल्लाह कहता है मैंने मुकम्मल कर दिया, क्या मेरे और आपके अकीदे में मुकम्मल है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो दीन नाज़िल हुआ या नहीं हुआ? एक बात। वो अतममतु अलैकुम नेमती, ये दीन जो है ना, इसको चट्टी ना समझना, ये मेरी नेमत है, ये मेरा इनाम है, एहसान है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर मुकम्मल पूरा किया है। दूसरी बात, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए बतौर दीन कहते हैं वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, अंदाज, तो ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को पसंद किया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है, और कोई दीन नहीं अल्लाह के यहाँ। अब अल्लाह ने कितनी बातें कर दी, हक़ नबी अलैहिस्सलाम के पास, हदायत नबी अलैहिस्सलाम के साथ, अल्लाह ताला ने दीन उन पर मुकम्मल कर दिया। अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया। ये किसी और के लिए ये चीज़ है ना, किसी पहले नबी के लिए है ना, नबी अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक आने वाली कोई हस्ती जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन ये शान और किसी की नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद तो वैसे ही कद इनक़तल वही का सिलसिला ही मुनक़ते हो गया, अब तो वही आनी ही नहीं। जब वही ने आना ही नहीं है तो फिर नया ना कोई नबी आएगा ना कोई हुक्म आएगा, जो कुछ आ गया बस यही है। और ये कोई अधूरा निकम्मा, कोई आउट ऑफ डेटेड, यानी कोई दुनिया के साथ ना चलने वाला, आपको दुनिया में पीछे धकेलने वाला नहीं, आला तरीन शक्ल में जो है ना, अकमलतु लकुम दीन, मुकम्मल दीन, अतममतु अलैकुम नेमती, तमाम कर दी, पूरी कर दी। अल्लाह कहता है मैंने अपनी नेमत और मेरी जो ये तकमील है दीन की, इसको मुकम्मल करना, ये सब को जो है ये मेरी पसंद है। अब अल्लाह की पसंद जो है, अल्लाह ने जो मुकम्मल किया, अल्लाह ने जिसको अपनी आला तरीन नेमत करार दिया है, जिसको अल्लाह ने हक़ कहा, जिसको अल्लाह ने हदायत कहा है, इसके हवाले से अब हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज़ क्या है। अगर ये दीन हमारे पास जिस शक्ल में अल्लाह ने नाज़िल किया था, जिस शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था, और हमें इस पर यकीन होता, हमारा ईमान इस पर पुख्ता और मजबूत होता, तो फिर उसके बाद जो इस दीन से आगे हमने अपने सिलसिले कायम किए हैं, नई निस्बतें जोड़ी हैं, इनकी ज़रूरत थी? अगर एक मर्द की ज़िंदगी पूरी होती, एक औरत की ज़िंदगी पूरी होती, इनको आगे मियाँ बीवी के रिश्ते में मुंसलिक होने की ज़रूरत थी? नहीं पूरा, अकेला मर्द भी नहीं पूरा, अकेली औरत भी नहीं पूरी, इनको ज़रूरत बाकी होती है, इसलिए निकाह होता है। फिर एक मर्द एक मियाँ बन गया, एक बीवी बन गई, जब कमी होती है उसको पूरा करने की आगे ज़रूरत होती है। अब अल्लाह कहता मैंने तो कमी छोड़ी नहीं, अल्लाह कहता मैंने तो कमी छोड़ी नहीं, मैंने तो मुकम्मल दीन दिया तुम्हें। अब हमने कहा नहीं या अल्लाह, जो तेरा दावा है ना वो नहीं सही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तूने दीन नाज़िल किया ना वो पूरा नहीं, लिहाजा
فقہ کے لیے مسائل، دین کے مسائل کے لیے ہم حنفی بننے پر مجبور ہیں، ہم شافعی بننے پر مجبور ہیں، ہم مالکی بننے پر مجبور ہیں، ہم حنبلی بننے پر مجبور ہیں، ہم نے نئے دین کھڑے کر لیے. ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. اگر وہ پہلا مکمل تھا تو نئے کی ضرورت کیوں آئی؟ جب آپ نے نیا گھڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلا آپ کے ایمان میں مکمل نہیں، معذرت کے ساتھ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکمل دین والا مانتے ہیں تو پھر آگے یہ نسبتیں کیوں کرتے ہیں؟ محمدی کیوں نہیں کہلاتے؟ محمدی کہلائیں، کیا کسر ہے وہاں؟ مجھے بتائیں کہ کیا چیز آپ نے. حنفی نماز بازار میں بھی بکتی ہے، آپ بھی ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. اللہ نے حنفی نماز پڑھنے کا حکم دیا، شافعی نماز پڑھنے کا حکم دیا، حنبلی نماز پڑھنے کا حکم دیا، یا محمدی نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ سادہ سی بات ہے، کسی پر کوئی تان نہیں، الزام نہیں. ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ سلو کو مارا ہی تو منہ نہیں اسلی، جس طرح مجھے دیکھتے اس طرح پڑھو. اب نبی علیہ السلام کی نماز جو تھی وہ کیسی تھی؟ ان اماموں سے کوئی پیدا ہوا تھا جس کے آپ تابع تھے، اور آپ حنفی تھے، یا تو ابوبکر صدیق حنفی تھے، یا تو عمر حنفی تھے، یا تو عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ حنفی تھا، شافعی تھا، مالکی تھا، حنبلی تھا. یہ تو امام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. اور ان سے افضل دنیا کے اندر کوئی دین کو ماننے والا آ سکتا کہ نہیں؟ اکمل ترین، اعلیٰ ترین، مکمل ترین شکل میں ان سے بڑھ کر دین کو ماننے والا پیدا ہو سکتا ہے؟ اب ان کا دین جو اس نے 100 سال بھی نہیں گزارا، وہ سارا ہی آپ نے چھوڑ دیا. اور جو آپ نے خود امام کھڑے کیے، ان کی عظمت کا کوئی شک نہیں، ان کے علم و فضل کا کوئی شک نہیں، دین کے لیے ان کی خدمات کا کوئی شک نہیں. لیکن کہاں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر میرے پیچھے چل جاؤ؟ کہاں اللہ نے حکم دیا؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ یہ تو کبھی سوچا کریں، خدا را سوچا کریں. اب ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز. اللہ نے کہنا میں نے یہ بھیجی تھی نمازیں، کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ اور یہ وہ حقیقت ہے. بر صغیر کے اندر بہت بڑے عالم تھے مولانا انور شاہ کشمیری صاحب. یہ جو مولانا تقی عثمانی ہے نا، کراچی کے بہت بڑے اسکالر، ان کے والد تھے مفتی شفیع صاحب، یہ ان کے شاگرد تھے مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کے. قادیان میں وہ آئے مولانا انور شاہ کشمیری صاحب، یہ اپنے استاد محترم کے لیے صبح سویرے وضو وغیرہ کے لیے پانی پونی کا بندوبست کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ استاد محترم سر پکڑا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں. استاد جی خیر ہے، پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ساری زندگی حنفیت کے دفاع میں گزار دی، جب اللہ نے پوچھنا کیا کر کے آؤ تو کیا کہوں گا؟ کیا اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ دفاع کرنا، باقی سب کو چھوڑ دیں؟ اور یہ بات آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، تو معمولی سی فقہ کی بات ہے، معمولی سی مسئلے کی بات ہے. چٹا انپڑھ بندہ ہوگا، آپ لاکھ زور لگا لیں یار بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، کہ پاؤں سے پاؤں ملانے چاہیے. نہیں ملائے گا. میں حنفی ہوں، یعنی اس کے دل میں کیا ہے کہ میرا ایک دین ہے اور میں اس دین پر چلنے والا ہوں، میں دین نہیں چھوڑوں گا. چلے وہ بات بھی چھوڑیں، سادہ سی بات. علامہ البانی صاحب کا نام آپ سب نے سنا. البانی صاحب نے نماز پہ جہاں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، صفات و صلاۃ النبی بھی ان کی ایک نماز ہے، اس میں وہ ایک روایت لائے ہیں کہ یہ جو رکوع کے وقت جاتے وقت رفع دین ہے، جو رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین ہے، ہر اشارے پر 10 نیکیاں ہیں. ایک ہاتھ کا اشارہ بے شک نہ گنے، چلو دونوں ہاتھوں کا اشارہ پھر بھی 10 نیکیاں ہیں، ورنہ ایک ہاتھ کا اشارہ الگ گن لیں، دوسرے کا الگ گن لیں، بلکہ ایک انگلی کا گن لیں، گنجائش ہے. چلیں ہم سارا صرف ایک ہی اشارہ جو رکوع کو جاتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، اور وہ روایت لائے ہیں کہ 10 نیکیاں ہیں. رکوع سے اٹھتے ہوئے 10 پھر ہوگی. صبح کی نماز ہے 2 رکعتیں ہیں، 10 پہلی رکعت میں، رکوع جاتے وقت 10 اٹھتے وقت 20، دوسری رکعت میں پھر 40 نیکیاں. اب آپ کو میں لاکھ زور لگا لوں، آپ نے کہنا مولوی جی جتنا مرضی کر جاؤ، اسی طرح بھی آپ نے ساری زندگی وہی نماز ادا کرنی. آئے کس لیے؟ صبح اٹھ کر بستر چھوڑ کر، سردی گرمی سب کچھ مسجد میں آپ کس لیے آتے ہیں؟ مولوی سے کوئی ادھار لینا؟ کوئی نہیں، صرف نیکی لینے آتے ہیں نا. نیکی کا موقع بھی ہے، اور یہ کام بھی ایسا نہیں کہ آپ نے نہ کیا ہو. جب آپ نے نماز شروع کی تھی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو بھی ہے رفع دین کر کے نماز شروع کرتا ہے نا.
یہ ایسا بھی کام نہیں کہ آپ نے کیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کرتے ہیں لیکن آگے نہیں کرتے. کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنا موجود ہے اور کرنے کا ثواب بھی آ گیا سامنے. لیکن پھر بھی میں نہیں کروں گا، ساری عمر میں ڈٹا رہوں گا، مولوی جتنی مرضی دعائی دیتا ہے، وہ مولوی نے اتنا ہی کہنے نے، میں پکا حنفی ہوں. اور یہ عام بندوں کی بات نہیں، یہ بات آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ میں جو عرض کر رہا ہوں بڑے ادب سے کہ خیر خواہی کے انداز میں کر رہا ہوں. کرنا آپ نے عمل ہے اگر، تو آپ نے مزید نیکیاں اپنی نماز کی بڑھا کر لے کر جانی ہیں، اور تو کوئی نہیں. فائدہ کس کو ہوگا؟ جو نماز پڑھنے والا ہے، اس کا ثواب بڑھ جائے گا. ثواب ہی کمانے کے لیے آپ آتے ہیں. اور یہ باتیں جو ہے نا، یہ اتنی سادہ نہیں ہے جتنی لوگوں نے سمجھ لی ہیں کہ مولویوں نے بس ایسے جس کو اتنا بڑا فتنہ بنا دیا، یہ تفرقہ کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. جو اصل کرنے والے ہیں ان کو نہیں پوچھتے، کہ جو ڈٹ کر کہتے ہیں کہ الحق والانصاف والترجیح للشافعی فی هذه المسألة من جهة الاحادیث والنصوص. حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ دلیلوں کی بنیاد پر، حدیثوں کی بنیاد پر امام شافعی سچے ہیں. بل نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا. لیکن ہم مقلد ہیں، ہم تو اپنے امام کی مانیں گے، نہیں مانیں گے. حدیث نہیں مانیں گے، وہ چھوڑ رہے ہیں. امام صاحب نے یا تو کہا ہو نا کہ بھئی میں گارنٹر ہوں، فکر نہ کرو. جس طرح کہ آپ کے گوجرے میں بھی ایک بزرگ کے بارے میں میں نے سنا ہے، اس کے مریدوں نے کہا جی سرکار ہے شاہ جی روزہ دوپہر میں بہت تنگ کرتا، کی کریے نا، میں بیٹھا چھڑ دو تانگی ہے، میں بیٹھا چھڑ دو. اور یہ بڑی بات ہے. ایک اور پیر صاحب کے بارے میں سنا، سر جی سرکار روزہ رکھ لئی دا، زمیندار بندے ہیں، سویر روٹی کھا لی، شام جا کے کھا لیے، وہ تو خیر آ، پر دوپہر نا حکے دی ٹانگ بڑی تنگ کر دی ہے، لا لیا کرو کوٹ، کوئی گل نہیں. اب یہ سرکار جو ہے، اور جس کو آپ نے درجہ دیا، اللہ نے درجہ نہیں دیا، آپ نے اس کو حضرت کہا، آپ نے اس کو سرکار کہا، آپ نے اس کو پیر و مرشد کہا، آپ نے اس کو وہ درجہ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرو، جو کہے نہ کہے وہ نہیں کرنا. اب یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے. نہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے الفاظ کے گورکھ دندے میں، ہمارا سامعین کا معاملہ جو ہے نا بڑا سادہ سا ہے، بڑی پیچیدہ بحثیں میں ان میں نہیں پڑھتا، لیکن الفاظ کے گورکھ دندے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک لوگوں نے نبوت جاری رکھی ہے. یہ تو بیوقوف تھا مرزا اور اس کے ماننے والے جنہوں نے چٹا ننگا اعلان کر دیا. چٹا ننگا اعلان کر کے یہ کافر ہو گئے، اسمبلی نے بھی کافر قرار دیا اور حقیقت بھی کافر ہی ہیں. لیکن اسی قسم کی نبوت جو ہے وہ جاری ماننے والے بہت سے لوگ، بڑے بڑے علامے فہم ہیں، جہاں وہ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، کتابیں ان کی موجود ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ چڑھی نہیں. آپ کی شان کیا تھی؟ قد انقطع الوحی، نبی علیہ السلام کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم. اب قیامت تک نہ کسی پر وحی آئے گی، نہ کوئی نیا حکم نازل ہوگا. جو شریعت دے گے نبی علیہ السلام وہی شریعت آخری شریعت ہے بس. اور یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسولوں پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو درجہ رسول کا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دینا. عظمت بڑائی رکھیں دل میں جتنی مرضی بڑھو گی، یہ سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے، ہمیں بھی حیا کرنا ہوگا، ہمیں بھی ادب کرنا ہوگا. ادب و احترام اپنی جگہ پر، لیکن دین کا مقام مرتبہ کسی کو دینا یہ کسی کا حق نہیں. یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کسی کو سرکار کہہ کر، حضرت کہہ کر، مرشد کہہ کر، فلاں کہہ کر، فلاں کہہ کر، جو وہ کہے وہ تو ضرور کریں گے، اور جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ وہ حقیقت ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ یہ رنگ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارا انداز ہے کہ نہیں ہے. کہ میرے سامنے بات آ جاتی ہے. نماز کی بات چھوڑیں، عام مثالیں جو ہے نا وہ ذرا اس لیے کہ سوچنے کے سمجھنے کے قریب ہوتی ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں میں سارا دین داڑھی جی لبا، داڑھی دی گل ہی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سارا اسلام داڑھی میں نہیں، لیکن اسلام میں داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ داڑھی کس قسم کی ہے؟
اس داڑھی میں کوئی تھوڑا سا داؤ لگانا اوپر نیچے سے ہے کسی جگہ، واف اللہ ورف اللہ وفر اللہ کسر اللہ، نبی علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ، لٹکاؤ۔ اب ہم جو ہے نا وہ داڑھی والوں میں بھی شامل رہے اور جو داڑھی منڈے ہیں ان میں بھی شامل ہیں، تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں تاکہ ادھر بیٹھے ادھر بھی فٹ، ادھر بیٹھے ادھر بھی فٹ۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تلقین کی ہے، اور یہ تلقین کوئی سادہ نبی علیہ السلام تک نہیں، یہ نبی علیہ السلام سے اوپر آخری نبی تک ہے، اس کو سنن خدا کہتے ہیں، جو ہر نبی کی سنت ہو۔ اب وہ سنت میں یہ جو اس کی کانٹ چھانٹ ہے اوپر نیچے سے یہ سلسلے ہیں کہیں؟ حدیث کے لفظوں میں تو کوئی چیز نہیں، وہاں تو یہی ہے واف اللہ ورف اللہ وفر اللہ کسر اللہ، اس داڑھی کو معاف کرو، اس کو بڑھاؤ، لٹکاؤ، وافر کرو۔ اب یہ جو چیز ہم نے ایجاد کی ہے، اختیار کی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آئی ہے، آپ کی اتباع سے آئی ہے، آپ کے فرمانے سے آئی ہے، آپ کی کاپی ہے یہ۔ اور اب نیا جو انداز چلا، نیا فیشن ہے، اس نے تو اور ہی کلیہ ہی بگاڑ دیا۔ اب وہ انگریز کی نکالی میں اب داڑھی شروع ہوئی ہے، وہ یہاں سے داڑھی ہوگی، یہاں آ کر پھر کٹ لگایا ہوگا، پھر اوپر سے نیچے سے پتہ نہیں کیا کچھ وہ ڈیزائن اختیار کی ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ نے راکھ ہی لی ہے تو پھر یہ انگریز الو کے پٹھے ان کی نکالی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ وہاں نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگا جانا نا ہمارے لیے باعث آرا، باعث شرم ہے۔ دیکھیں آج کل کی نوجوان نسل کھوتے پیتے کروڑوں اربوں پتی لوگ کے بچے ہوں گے، بچیاں، بلکہ بچے نہیں بچیاں بھی ساتھ ہی، پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی۔ ویسے ان کو کہہ دو کوئی بات نہیں بیٹا، تھوڑا سا پھٹ گیا پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں، اس کو پیوند لگا لیتے ہیں، توپا لگا لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ اور نہیں، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا فیشن کی مار پہ پھٹی ہوئی پہنی پھرتی ہیں بچیاں جوان، وہ بھی پہنی پھرتی ہیں، نہ ان کو شرم ہے نہ گھر والوں کو شرم ہے۔ فیشن کے نام پہ آپ کو سب کچھ قبول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پہ کیوں قبول نہیں؟ کہ نبی علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان وہ میرے دل میں نہیں۔ یہ ہے وہ المیہ، یہ ہے وہ المیہ کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کس لیے رسول، کس لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں رسول کس لیے بھیجتا تھا؟ اطاعت کے لیے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ٹو فالو ونس بلائنڈلی، جو چیز آپ نے تقلید کے نام پہ دوسروں کے لیے کی ہے، حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے۔ یہ درجہ آپ نے دوسروں کو دے دیا کہ فلاں جو ہے میں نے تو اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، نہیں شرم آتی، وہ ٹوپی جیسی بھی ہے وہ آپ پہنے ہوں گے، وہ صافہ جیسا بھی اس کے رنگ کا ہے وہ آپ نے ایک اوپر پہنا، ایک کندھے پہ رکھا، ایک ادھر رکھا۔ سرکار کی نکالی میں، سرکار کی پیروی میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیروی میں یہ بات ہے اس کی بھی شرم آ رہی ہے، یہ بات ہے اس کی بھی شرم آ رہی ہے، یہ بات ہے اس کی بھی شرم آ رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ جو ایمان کا تقاضا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کون پورا کرے گا؟ دعوے دار تو میں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تو وہ رسول کس لیے ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم 100 دلیلیں تلاش کرتے ہیں، 100 بہانے جو ہیں وہ نکلنے کے وہ تراشتے ہیں، مولوی کو چکر گیڑا دے کر کے مسئلہ فتویٰ لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے داؤ پیچ ادھر تو چل جائیں گے آپ کے میرے ساتھ، اور دوسرے کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نہیں چلیں گے، اللہ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور یہ اس قسم کا ایمان جو ہے نا، یقین جانے یہ بس اللہ ہی ہے قبول کر لے، ورنہ ایمان بالکل سادہ مائی والا ہونا چاہیے، بس جس کی کوئی فلسفہ نہیں، کوئی ایج پیج نہیں، کوئی داؤ نہیں، سب عقیدت، محبت، اور جو صحابہ کے اندر یہ چیز تھی۔ صحابی ہیں حضرت القرہ، یہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے، اور اس وقت جب وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اس حال میں کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے نا، یہ ہمارے تو آج کل بٹن ہے نا، تو بعد میں نا وہ کنڈیاں جی بنائی دیا جی میں ابیر دیا گڑکا ہوندیاں اس قسم کے بٹن، اس زمانے میں یہ تھا طریقہ۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ کھلا تھا، یہ کھلا تھا۔ اب وہ بیان کرتے ہیں
अन मुआविया इब्न कुर्रा नबी क़ाल अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायअतहु कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने आपकी बैत की। व इन्ना ज़िर्रा कमीसहु लमुतलक़ुन, और नबी अलैहिस्सलाम की ये जो गुंडी थी ना ये खुली हुई थी। क़ाला उर्वा, ये जो रावी है ना पीछे हदीस के, वो कहते हैं फमा रअयतु मुआविया वला इब्नहु, ये जो मुआविया बिन कुर्रा है ना, ये कुर्रा इनके बाप जो आए थे बैत करने, आगे उनके ये बेटे हैं मुआविया को भी, और आगे मुआविया का बेटा यानी दादा, आगे उसका बेटा, आगे पोता, तीनों का रंग जो है हदीस में क्या बयान हो रहा है। फमा रअयतु मुआविया वला इब्नहु फी शताइन वला सैफिन, मौसम गर्मी का हो मौसम सर्दी का हो, वो कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा इल्ला मुतलकतन अर्ज़हुमा अज़राहुमा, कि उनकी ये जो गुंडी थी ना ये खुली होती थी। अब क्यों खुली होती थी, क्या चीज़ थी? नबी अलैहि सल्लम ने हुक्म दिया? नहीं, आपने हुक्म नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त ये बैत करने आया ना उस वक्त नबी अलैहि सल्लम का ये खुला था, ये ऊपर वाली गुंडी, ऊपर वाला बटन खुला था। तो वो कहते हैं कि उसके बाद इनके पोते तक मैंने कभी नहीं देखा कि ये बंद हो, बल्कि सर्दी हो गर्मी हो ये खुला ही होता था। ये क्या चीज़ थी जो उनको इस रंग में रखने पर इतना पक्का कर दिया, इतना पक्का कर दिया, ना सर्दी का असर ना गर्मी का असर, ना लोगों की बातों की परवाह, कोई परवाह नहीं। वजह क्या थी? वो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत, वो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। लोग जो मर्जी बातें करते फिरें, अब लोग हमें 100 बातें करते हो, मौलवी तो इन्हीं के नीचे गल्ला पीछे पैर दे, दाढ़ी एडी हो गए सिलवार था हो गए, दीन सारा है, दीन कायम करो, दीन कायम करो। अब पता नहीं ये फलसफे कहाँ से आ गए हैं, दीन कायम करो, दीन कायम करो। अल्लाह के बंदो मुझे ये बताओ, कभी कितना बड़ा दरख्त, जितना मर्जी बड़ा तना हो उसको कभी फल लगा है? कभी तने को फल लगा हो? नहीं, शाखों को फल लगता है। आप जितनी दीन की शाख है ना, ये छोटा मसला, ये छोटा मसला, ये छोटा मसला कहकर सब जो है ना वो टुंड मुंड कर देते हैं दीन के दरख्त को, फिर आप दीन कायम करने बैठ जाते हैं। जी दीन गालब करो, पहले दीन गालब करो फिर होगा। नबी अलैहि सलाम ने यही किया था। नबी अलैहि सलाम तो एक एक बात जो है, एक एक बात नोट की है। बच्चा खाने में थाल में ना हाथ मार रहा इधर से उधर से उधर से, आपने उस बच्चे को भी रोका, ला या कुल बे अमीन, एक दाएं हाथ से खा, मिम्मा यलीक तो तेरे सामने है। अब बच्चा है, बच्चे तो हाथ मारते रहते हैं ना। अब बंदा कहे जी ये भी कोई दीन का मसला, बच्चों को टोकना ये भी कोई अच्छी बात है, नहीं टोकना चाहिए। जो आज का फलसफा, और सारे बच्चे बाप बने हुए हैं, बाप क्या बाप के बाप बने हुए हैं, और माँ बाप के साथ वो रवैया इख्तियार करते, बंदा उनके मुँह की तरफ देखता है ये माँ बाप है, पता नहीं ये क्या बात। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, नबी अलैहि सलाम की सीरत क्या है कि बच्चे को भी टोक रहे हैं, समझा रहे हैं। वजह क्या थी कि ये छोटी छोटी बातें मिलेंगी तो दीन मुकम्मल नक्शा सामने आएगा। हर दरख्त की हर टहनी जो है उसकी अपनी अहमियत है, दीन की हर बात जो है उसकी अपनी अहमियत है, उसका अपना रंग है। और किसी रंग को आप कम तर ना समझा करें। कोई मौलवी जी एकड़ा कुरान च लिखा, हमें सब ठोक कर जवाब दिया जाता, मौलवी जी एकड़ा कुरान च लिखा, ठीक है कुरान में नहीं लिखा, लेकिन क्या ख्याल है कि नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस हो, आप वहाँ बैठे हो, नबी अलैहिस्सलाम आपसे वो बात करे और आप आगे से ये कहेंगे ओ छो जी एकड़ा कुरान च लिखा? रहेंगे मुसलमान? मुसलमान नहीं हम रह सकते अगर ये रवैया नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में हो। अब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी बात का भी वही दर्जा जो आपकी ज़िंदगी में था। आज बात का दर्जा कम नहीं हुआ, बाकी सारे जान की बातें मान ले ठीक है, ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई काफिर नहीं होंगे, कोई बेदीन नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी, गुस्ताख है, बेअदब है, इससे ज़्यादा उनको कुफर का फतवा तो नहीं लगेगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का मामला क्या है कि वहाँ हर बात जो है उसको मानेंगे तो दीन बात बनेगी। अगर उनकी बातों को इस तरह छोड़ने का रंग इख्तियार कर लेंगे तो फिर तो दीन का हुलिया ही बिगड़ जाएगा। और जो पहले कौमों के साथ हुआ कि उन्होंने नबियों के मुकाम मर्तबे जब वो नहीं पहचाने, तो देखें कि सहाबा का रंग क्या था। सहाबा का तो ये रंग था कि खुला देखा सारी ज़िंदगी, बाप क्या बेटा के आगे पोता क्या, साहब का वो कहते हैं सर्दी हो गर्मी हो खुला ही होता था। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ये है आपका मुकाम, और ये है नबी अलैहि सलाम से ताल्लुक़। अब इस ताल्लुक़ को अगर बयान करें ना सहाबा के, तो यहाँ बातें करते हैं ना, बात करते मैं रुक जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों ने कहना कि यार ये मौलवी जो है कैसी बातें कर रहे हैं। अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप ऊँट पे जा रहे हैं ना, तो ऐसे ना सर नीचे झुकाते,
साथी पूछते क्या हुआ? कहते जब नबी अलैहि सलाम यहाँ से गुजरे थे, दरख्त की टहनी थी, आपने सर झुकाया था। नबी अलैहि सलाम ने सर झुकाया था। जा रहे हैं एकदम ऊँट को इस तरह ऊपर से, पूछा क्या हुआ? कहते जब नबी अलैहि सलाम यहाँ से गुजरे थे, टीले के ऊपर से आपने ऊँट घुमाया था। चलते हैं, सफर पे जा रहे हैं, जाते जाते एकदम ऊँट से उतर गए। पूछा क्या हुआ? या नबी अलैहि सलाम उतरे थे, आराम फरमाया था, पेशाब किया था। अब लोग कहते हैं कि यार ये कोई बात है, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस अमल पर मैंने अपनी आंखों से वो बातें पढ़ी हैं कि जिनके अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर को बेवकूफ़ कहा गया है। यार ये कोई अकल की बात है कि नबी अलैहि सलाम एक जगह पेशाब आया, उतर कर पेशाब कर लिया। अब वो उतर कर वहाँ उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं, पेशाब की कैफियत में पेशाब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन उतर कर बैठ रहे हैं। अब जिनको ये मोहब्बत नसीब नहीं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा नसीब नहीं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत नसीब नहीं, वो इस किस्म की जहालत वाली बातें करे तो करे। ये दिमाग इनके खराब है, अब्दुल्लाह बिन उमर का खराब नहीं था। वहाँ तो मोहब्बत अकीदत आला दर्जे की थी कि यहाँ नबी अलैहि सलाम इस तरह गुजरे थे, मैंने उस तरह गुजरना है। यहाँ नबी अलैहि सलाम उनको इस तरह घुमाकर गुजरे, मैं इस तरह गुजरना। यहाँ नबी अलैहि सलाम उतरे थे, मैं उतरना था। कौन सी चीज़ थी? वो थी मोहब्बत, वो थी अकीदत, वो था एहतराम, वो था मुकाम जो उनके दिलों में था। और जब तक ये मुकाम मर्तबा नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। ये आम नथु फतू की बात नहीं कि ठीक है जैसे भी मर्जी उससे तल्लुक कायम कर लो ना। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, जब आप जो फैसला कर दें फिर उस फैसले के खिलाफ इनके दिल में रत्ती बराबर मैल नहीं आनी चाहिए। सबसे आला औला अफजल आपकी बात, आपका तरीका, आपकी सुन्नत, आपकी सीरत वो दिल के अंदर हो, उसके लिए जगह होगी, उसको अपनाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कलमा पड़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बात तब बनेगी। लोग हमें गुस्ताख कहते हैं, मैंने बहुत दफ़ा अर्ज़ किया, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हमारा अक़ीदा हमसे सुनो कि हमारे अक़ीदे में कहाँ गुस्ताखिया, मुझे बताओ। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि नबी अलैहिस्सलाम की बात को छोड़ सके। छोड़ना तो दूर की बात है, उसको दूसरे दर्जे पर, अच्छा पहले किसी की मान लेंगे फिर ये मान लेंगे, ये भी नहीं होगा। सबसे पहला दर्जा नबी अलैहिस्सलाम की बात का है। सबसे पहले मानते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की बात मानते हैं, बाकी हर एक की बात अगर सही है तो आमन्ना व सद्दक़ना। गुस्ताखी नहीं है, बेअदबी नहीं है, लेकिन दर्जा पहला किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और यही वो ईमान का तकाजा है नबी अलैहि सलाम पर, जो इसका ईमान के हम दावेदार हैं। वरना कुरान ने खबरदार कर दिया, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, डरे वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की मुखालफत करते हैं, उनके हुक्म की मुखालफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितना, कहीं उनके अंदर फितना ना आन पड़े, और अज़ाबुन अलीम, या दुख देने वाला अज़ाब ना आन पहुँचे। ये नबी अलैहिस्सलाम की बात की मुखालफत जो है ये खैर वाली चीज़ नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की किसी मसले में बहस हो रही थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनको जो है ना वो नबी अलैहि सलाम की बात बता रहे हैं, वो आगे अपनी दलील दे रहे हैं। तो उन्होंने डरो अल्लाह से, कहीं तुम्हारे ऊपर पत्थरों का मीना आ जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास किन को कह रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर फारूक को। और डरो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर पत्थरों का मीना आ जाए। ये बात जो है इमाम इब्न क़य्यिम ने अपनी किताबों में, इमाम इब्न तैमिया ने अपनी किताबों में नकल किया, और रवायत बिल माना के तौर पर ये रवायत सही है, क्योंकि ये तईद होती है इस आयत से कि अल्लाह के नबी की बात की मुखालफत का नतीजा क्या हो सकता है। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, फितना ना आन पड़े, और अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक दुख देने वाला अजाब। और दुख देने वाले अजाबों में एक अजाब अल्लाह का आसमान से पत्थरों का मीन नाज़िल करना भी है। ये पत्थरों का मीन जिसकी तरफ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इशारा किया था, वो इस आयत का नतीजा है। किस बात पर ये पत्थरों के मीन की वो वईद सुना रहे हैं, इतना खौफ दिला रहे हैं, किस बात पर? कि अल्लाह के नबी की बात के मुकाबले में दूसरी बातें करते फिरते हो, नहीं किसी दूसरे का हक, किसी दूसरे की बात जो है वो आपके मुकाबले में नहीं आएगी। और जो लोग ज़िंदगी भर इस रवैये से बाज नहीं आते, कल क़यामत का नक्शा अल्लाह ने खींचा है। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व असव्वुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, जिन्होंने ज़िंदगी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी पर बसर की, नाफरमानी पर गुजारी, फिर दुआई देते फिरेंगे काश ज़मीन हमें पदरा कर देती, बराबर कर देती, मुसावी कर देती, यानी हम ना ज़मीन से उठते, ना हमारा नाम निशान होता। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, लेकिन ये जो कुछ तुमने किया अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के सामने है। देख लें जाकर घर
में सूरह निसा आयत नंबर 42 है 42। इसी तरह सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 है, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कल एक ऐसा दिन आने वाला है। और ये कुरान की आयतें हैं, इनसे सच्ची कोई चीज़ नहीं हो सकती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर तो सच्ची बातें करने वाला कोई नहीं है। ये अल्लाह ने बात की है, क्या की है कि ये जो आज ज़ालिम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, किस तरह जुल्म कर रहे हैं? नबी अलैहि सलाम की मुखालफत का अंदाज़ इख्तियार करके। यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथों पर ये चक मारते फिरेंगे, अपने दांतों से अपने हाथ काटते फिरेंगे। यकूल, और दुआई क्या देंगे? या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, ऐ काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनता, आपकी राह इख्तियार करता। आज मुझे दाढ़ी रखते हुए शर्म आती है, मेरे बेली क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, दफ्तर वाले क्या कहेंगे, नौकरी जिन्होंने दी है वो इजाज़त नहीं देते, अब मैं उसकी खातिर बीवी नहीं मानती, मैं उसकी खातिर दाढ़ी छोड़ रहा हूँ, उनको राज़ी रख रहा हूँ, उनका साथ या उसको तरजीह दे रहा हूँ। लेकिन ये तरजीह कब तक? ज़्यादा से ज़्यादा छाती पर फरिश्ते चढ़ने तक है। जब फरिश्ते छाती पे चढ़ जाएंगे फिर यही होगा जो कुरान बयान कर रहा है। फिर दुआई देते फिरेंगे, काश मैं अल्लाह के नबी की राह इख्तियार करता, मैं अल्लाह के नबी को तरजीह देता, आपका रंग जो है वो इख्तियार करता, उस रंग में रंगा जाता। लेकिन फिर पछतावे का वक़्त होगा, फिर ये रायत का वक़्त ख़त्म, मोहलत अब है। या फरिश्ते छाती पे चढ़ गए, फिर जो कुछ अब किया है इसका नतीजा है, वो अच्छा है तो अच्छा नतीजा, बुरा तो बुरा नतीजा, जो कुछ भी है बारा, फिर वो अमल की बात ख़त्म, फिर जो किया है उसका सिला मिलने की बारी शुरू हो जाएगी। मोहलत अब है, तो इस मोहलत से फ़ायदा उठाने की तरफ आने की कोशिश करनी चाहिए। और वो क्या हो जो कुरान ने कहा है, कुरान से बढ़कर कोई सच्ची चीज़ नहीं, रहनुमाई करने वाली और कोई चीज़ नहीं। कुरान क्या कहता है? इन तुतीऊहु तहतदू, अगर इस नबी की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। सानू कोई बेहिदायत कहे ना अग लग जाती है, हम में से कोई बेहिदायत कहलाने के लिए तैयार नहीं। हिदायत वाले आप दावेदार हैं, अपने ईमान यकीन में आप बड़े पुख्ता हैं, तो फिर उसको टटोले परखें, चेक करें कि अल्लाह हिदायत को किसके साथ मुंसलिक करता है, अल्लाह हिदायत किसकी मांगता है? जो नबी अलैहि सलाम की इत्तिबा में है। वइन तुतीऊहु, अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तहतदू, फिर हिदायत मिलेगी। क्या मेरा उठना बैठना चलना फिरना सुबह शाम दिन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत वाले हैं? खुद परख लिया करें, खुद चेक कर लिया करें। सारी जिंदगी मैंने गुजार दी, अब बुढ़ड़ खोसट औरत मेकअप करके सरे बाजार भी बैठ जाए, कोई उसकी तरफ देखेगा? ये जितने बुजुर्ग हैं ना, ये 50 से ऊपर, मैं हैरान होता हूँ, अब इनको क्या शौक रहेगा दाढ़ी मुंडने का? हर रोज सुबह बैठकर मुंडा रहे, क्या मिलेगा मुझे ये बताएं। अब तक कुछ मिला? जितना सिगरेट पीने वाला सारी जिंदगी पीता रहता, कुछ मिला? ला युस्मिन वला युगनी मिन जू, ना भूख मिटाए ना मोटा करे ना कुछ भी। ये आपने सारी जिंदगी किया, क्या इसका नतीजा क्या निकला? बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत मकबूल हो गए, हो भी जाए सारे जहान में हो जाएं, अगर अल्लाह के यहाँ नहीं, कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने के काबिल नहीं, आपकी मजलिस में हाजिर होने के काबिल नहीं, आपके हाथों हौज़े कौसर से जाम जो है वो लेने के काबिल नहीं, तो क्या फ़ायदा? किस काम की ये ज़िंदगी जो आपकी वो अबदी दायमी ज़िंदगी जो आने वाली है वो बर्बाद कर दे। इसलिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ने कहा है वो क्या है? मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वही अल्लाह की इताअत करता है। और अल्लाह वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, नेमतों की बारिशें बरसाने वाला है। अब उसको नाराज़ करके, उसकी नाफरमानी करके, उसके दरबार में जाकर उसको राज़ी कर लेंगे? करे नाराज, करे मुखालफत, करे उसकी गज़ब को दावत देने वाले काम और इंतज़ार रखें। जिस तरह हर वो बंदा जिसके कदम उसको मस्जिद नहीं ला सकते, वो इंतज़ार करे ये कदम मुझे जन्नतों में ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। जो तेरे कदम तुझे मस्जिद में नहीं ला सके वो अल्लाह की जन्नतों में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? अल्लाह की जन्नतों में जाने के जो रास्ते हैं वो ये हैं कि मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह की इताअत के बगैर बात नहीं बनेगी। लेकिन अल्लाह की इताअत, अल्लाह तो हमारे सामने आकर नमाज़ें नहीं पढ़ता रहा, अल्लाह ने तो हमारे सामने हज नहीं किया, अल्लाह ने तो हमारे सामने रोज़े नहीं रखे, तो इसके लिए क्या किया? उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना कर भेजा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो जिसको रसूल माना है ना, उसका दर्जा क्या है? अब हम
آپ جی آپ جو فرماتے ہیں، اب آپ کے نام پر ہم نے اس ہستی کو، اس ذات کو نبی علیہ السلام کا درجہ دے رکھا، یقین جانے اس کی بات کی ہم نفی نہیں کرتے، جس کو آپ کر کے آپ مخاطب کرتے ہیں، پھر کبھی آپ سرکار، کبھی آپ مرشد، کبھی آپ فلاں، کبھی فلاں، ان سے نکلے اس دنیا سے یہ جو ایک آپ نے ہم نے کھڑی کی ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، حضرت صدیق سے بڑھ کر کے صوفی تھا، حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کے صوفی تھا، آپ صوفیوں کی لسٹوں میں کبھی ان کا نام ہی نہیں پڑھتے، اور میرا ایمان کیا کہ ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں، جتنے مرضی بڑے ہیں سب کی بڑائی میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان سے بڑا نہیں مانتا۔ اب وہ جو جتنے نیک تھے، جو صوفی تھے، اللہ والے تھے، ان میں سے کوئی قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، فلاں فلاں تھا؟ یہ تو سلسلے ہی نہیں تھے، یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جن کے ناموں پہ آپ نے یہ سارے سلسلے کھڑے کیے ہیں۔ ادھر وہ کر لیے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ادھر یہ کر لیے، اور پھر دعویٰ کیا ہے، انتظار کیا ہے، ابیق کیا ہے، آس کیا ہے کہ اللہ کی جنتوں کا میں ہی مہمان ہوں گا۔ میں کیسے مہمان ہوں گا جب اللہ کی بات ہی نہیں میں نے مانی؟ اللہ نے تو کہا تھا محمد الرسول اللہ، محمد میرے رسول ہیں، اس کو دیکھو، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو۔ میں نے ساری زندگی گزار دی اور میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ عام بندوں پہ مجھے نا اتنا افسوس نہیں ہوتا، یقین جانے میں اسلامیات کا استاد رہا ہوں، اور میں بڑے اپنے سینئر پروفیسر کو، میرے جو استادوں کے درجے پہ تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، یقین جانے اتنی نکمی نماز جتنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندے نے آ کر پڑھی تھی، اور آپ نے کیا فرمایا تھا، ارجع فصلی بینک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں، کسر کیا دی، رکوع نہیں کرتا تھا، سجدہ نہیں کرتا تھا، نہیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ اعتدال، وہ اطمینان، وہ ٹھہراؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تھا، وہ نہیں تھا۔ جب اس رنگ میں نہیں رنگا گیا، نبی علیہ السلام نے اس کے منہ پہ کہہ دیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں۔ بات کیا ہے؟ بات صرف سادہ سی ہے، نتیجہ اسی بات پہ نکلتا ہے کہ اگر ہر کام میں ہم نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو بات بنے گی۔ یہی آپ کی شان ہے، یہی آپ کا مقام ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی وہ کریں گے، زبانی بھی، عملی بھی، اور جو کلمہ پڑھنے والا وہ اس رنگ میں اسی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا، تو تب یہ مومن ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر دیکھ لے، پھر نتیجہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ کل یہ ہاتھ بھی کاٹتا پھرے گا، دعائی بھی دیتا پھرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلتا۔ اس پچھتاوے سے پہلے آج اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو اس مہلت میں دیکھیں، جائزہ لیں کہ میں سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک، گھر کے در و دیوار، کاروبار، یہ وہ سارے میرے معاملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اس رنگ میں رنگے جانے کے بعد دنیا کا رتی برابر نقصان نہیں۔ وہ جو بھوک کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنے والے تھے، 3 بر اعظموں تک انہوں نے حکومتیں کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگے جانے سے بندہ بھوکا نہیں مرتا۔ آپ کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں مولوی بن گیا تو مصیبت بن گیا، کوئی مولوی آپ نے بھوک سے مرتا دیکھا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اللہ نے کہہ دیا نا، بس اسی کی طرف آئے، اور وہ کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت ہے تو آؤ میری طرف، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میرے پیچھے چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ نے جو ماڈل معیار دیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات کی شکل میں دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا مقام مرتبہ وہ اللہ ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگے رہیں، کوئی پرواہ نہ کریں جہان کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، بعد میں جائے سارا جہان، صرف اور صرف ایک ذات جو ہے نا اس کو نہ پیچھے ہونے دیں، اس کو نیچے نہ آنے دیں، اور وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں تو پھر آؤ ان کے بلانے پر اس طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی باتیں ہیں، طریقے ہیں، چیزیں ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ بندے کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بلاخر تم نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔